이것은 혁명과도 같은 에너지에 대한 이야기입니다. 산업과 경제는 새로운 시대를 맞이할 것입니다. 내연기관 자동차는 모습을 감추고 선박의 연료는 바뀌고 지금 쓰는 에너지는 점차 사라지게 될 겁니다. 바로 수소로 인해 말이죠. Der grüne Wasserstoff hat den Vorteil, dass er kein CO2 produziert, kein CO2 entstehen lässt. Der grüne Wasserstoff ist die Zielrichtung, die wir für die Zukunft brauchen. そういった時にどういうふうに我々が生きていくかという社会自身をですね、我々ライフスタイル自身を変えていくきっかけになるんじゃないかなと思います。 멀지 않은 미래, 지상은 물론 바다까지 새로운 에너지로 바뀝니다. 그야말로 거대한 에너지 전환의 시대. 모든 것이 달라질 수소 시대가 이제 눈앞에 와 있습니다. 이 수소만 가지고도 1조 달러의 시장이 세워진다 그러면 1조 달러 중에서 만약에 우리 대한민국이 10%만 차지할 수 있다 하더라도 100조가 넘는 시장이 우리한테 들어오는 거잖아요. Es ist die wichtigste Transformation der Wirtschaft seit 100 oder 120 Jahren, die wir jetzt durchführen müssen. Ich glaube, wenn wir das nicht durchführen, dann ist wirklich der Wohlstand in den Industrienationen gefährdet. 더 이상 미룰 수 없는 탄소 중립의 시대. 그 시대의 생존 조건은 청정 수소입니다. 수소 시대가 곧 온다는 이야기 근래 들어 많이 들어보셨죠? 독일 북부 작은 도시의 한 기차역입니다. 이건 근처 도시로 가는 열차인데요. 경력 30년, 그야말로 베테랑 기관사도 아직 탈 때마다 조금 설렌다는 열차. 바로 수소 열차입니다. Alles ein bisschen moderner. Hier haben wir einen digitalen Tacho und die digitale Anzeige wegen PZB. Und beim Diesel zum Beispiel haben wir eine Runde analoge Instrumente. Alles andere, sag ich mal, die Bremse, die Drücke sind gleich. Ist eben alles schön und modern. 이 노선은 세계에서 최초로 수소 열차가 운행을 시작한 구간입니다. Man kann stolz darauf sein, dass man hier fahren darf und den Zug bedienen darf. 니더작센주의 수소열차 프로젝트는 2012년부터 추진되어 왔는데요. 디젤 기관차를 대체하기 위해서였습니다. 실제 정규 운행을 시작한 건 2022년부터고요. 이 프로젝트에 들어간 예산만 총 9,300만 유로, 우리 돈으로 1,200억 원이 넘습니다. 수소열차가 다니는 이 구간은요, 독일 북부의 거점 도시들을 지나는 노선입니다. 총 4개의 도시들을 오가고 있는데요. 현재 운행 중인 건 총 14대고요. 최고 시속은 약 140km 정도입니다. 한 번 충전하면 1000km까지 운행이 가능합니다. 수소열차 직접 타보니 어떠신가요? Er ist sehr viel leiser. Also ich fahre jetzt seit 20 Jahren auf dieser Strecke und es ist schon ein deutlicher Unterschied. Naja, diese ist irgendwann auch vorbei, ne? Die Brennstoffe sind ja irgendwann auch zu Ende. Da muss man sich schon mal nach anderen Möglichkeiten umsehen. Und ich finde, Wasserstoff ist da schon eine gute Alternative. 수소 충전소는 전 노선을 걸쳐 아직 하나뿐인데요.
운행하는 도시 중 하나인 브레머베르데에 있습니다. 운행이 끝나면 역 근처 충전소로 들어가게 되는데요. 방법은 간단합니다. 관을 통해 수소를 주입하면 끝. 충전 시간은 생각보다 그리 길지 않습니다. Ich denke mal so ungefähr 20 Minuten bis halbe Stunde, dann sollte der spätestens voll sein. Unsere Umläufe gehen meistens 600 Kilometer und dann werden die wieder getankt. Also dann sind die noch ungefähr halb voll meistens, aber die werden dann trotzdem wieder getankt, damit die Tankvorgänge nicht so lange dauern. 공급받은 수소를 저장하는 건 바로 지붕 위의 용기입니다. 지붕 위에 수소 저장 용기가 있는데요. 용량은 94kg 정도입니다. 이 충전소의 하루 최대 충전 용량은 1600kg에 달합니다. 바로 이런 튜브형 트레일러로 수소를 공급합니다. 차량 자체가 하나의 저장 용기인 셈입니다. Es funktioniert alles vollautomatisch. Die Trailerfahrer schließen sozusagen den LKW nur an, den Trailer schließen nur an. Das System erkennt, welcher voll ist, welcher leer ist, setzt ihn sozusagen dann aus, macht dann die Ventile auf und zu, je nachdem welche Linie gerade angeschlossen ist und welche voll ist. Und dann wird verdichtet, in den Tank rein verdichtet und dann geht es ganz automatisch dann zur Zapfsäule. 수소열차를 운행하기 위해선 이런 충전소 같은 인프라 구축이 필수인데요. 비용이 너무 비싸지 않을까요? 수소열차의 가격은 기존 디젤 열차에 비해 10에서 20% 정도 비싼 수준. 여기에 충전소를 구축하는 비용만 제외한다면 다른 설비에는 크게 비용이 들지 않는다는 게 철도 회사 측 이야기입니다. Wir haben hier in Norddeutschland, besonders hier auf der Strecke der EVB, haben wir keine Oberleitung, also keine Stromdrähte, die die Züge benutzen müssten, um eben auch Energie zu gewinnen für die Fahrt. Das macht das richtig gut für die Wasserstoffzüge oder für das Projekt Wasserstoffzug, weil wir gar nichts oder neu bauen mussten. Sprich, es wird gar kein Dieselfahrzeug mehr eingesetzt. Das ist das Ziel, was wir haben, und da wollen wir hin. 그래서 유럽 국가들은 수소열차 개발 경쟁에 나섰는데요. 스위스에선 한 번에 서울, 부산을 7번 오갈 수 있는 열차가 나왔고, 프랑스 역시 자체 개발한 수소열차를 2025년부터 사용 운행할 예정입니다. 무려 1200대 가까이나 말입니다. 한국 역시 도시형 트램에 수소열차를 도입 준비 중입니다. 몇몇 지자체들은 이미 수소트램 도입 결정을 확정한 상태입니다. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass auch in allen Teilen der Welt demnächst der Wasserstoffzug fahren wird, aber auch Elektrozüge, und dass wir bald ohne Diesel auskommen. 또 하나의 수소 사회를 만날 수 있는 건 일본 도쿄 근처의 가와사키입니다. 여긴 가와사키시의 한 호텔. 크기나 인테리어는 그냥 보통 호텔과 크게 다를 거 없어 보이는데요. 이 호텔은 최근 일본 전역에서 크게 화제가 됐습니다. ホテルはですね、世界初の水素ホテルとして開業をしたホテルとなっております。ホテルの電力の約 20% に水素で発電をした電力を使っております。 수소로 전기를 만든다고요? こちらが当ホテルの燃料電池でございます。 이게 바로 하나의 작은 발전소입니다. で運ばれてきた水素ですけれども、パイプラインを通ってまずはあちらの白い箱の中に運び込まれてきます。
で運び込まれた水素をですね、箱の中で水素量を調整しながらシルバーの管を通って燃料電池の中に水素が送られてくる。送られてきた水素は大気中の酸素と化学反応を起こして発電をし、ホテルの電力として使用される、そういった流れになっております。 현재 조명이나 난방에 사용되는 전력 중 수소로 만들어진 것은 약 20%. 또 그 전기로 이렇게 양상추를 키워내기도 합니다. 손님들의 반응도 아주 호의적입니다. ホテルっていうもの自体そもそも贅沢産業と言われていて、ゴミが多く出る食品の廃棄物が、食べ残しがですねたくさん出てしまうといったような、どちらかというと環境に負荷をかけるような産業であるというふうに言われておりました。ホテルとしてこういったことができるっていうような発信をしているという点においてまず我々の一つの目標を達成しておりますし、今後もこの活動自体は続けていくような、いく必要があると思っております。 그렇다면 세상이 주목하고 있는 수소에 대해 좀 더 알아볼까요? 수소는 원자 중에서도 가장 첫 번째 1번 원소인데요. 우주의 75%를 차지하고 있는 물질이기도 합니다. 가장 가볍고 흔한 물질. 지금 우리에게 이 수소는 왜 중요할까요? 수소에도 종류가 있습니다. 만들어지는 방법에 따라 알기 쉽게 색깔로 구분하는데요. 화석 연료를 사용해 수소를 만드는 그레이 수소. 똑같이 화석 연료를 사용하지만 발생하는 탄소를 묶어두는 블루 수소. 재생 에너지를 사용해 탄소가 발생하지 않는 그린 수소. 그리고 원자력을 이용해 만들어지는 핑크 수소가 있습니다. 이 같은 수소들이 중요해진 건 바로 기후 위기 때문입니다. 많은 국가들이 앞다퉈 탄소 중립을 선언한 만큼 탄소를 만들어내지 않는 새로운 에너지가 필요하게 된 거죠. 어떻게 하면 더 빠른 시일 내에 더 많은 수소를 생산해낼 것인가? 지금 선진국들은 경쟁적으로 대규모의 수소 프로젝트를 진행 중입니다. 친환경 에너지라는 것 외에 수소에는 또 어떤 특징이 있을까요? I would say that hydrogen is clean and versatile. It's clean in the sense that it offers decarbonization, and it's versatile because hydrogen can be used for many different end-use applications. Transformational. It's not just for one type of business or manufacturing process or end need. It's a number of them as well. So it's quite a diverse and versatile sort of means to decarbonize, and I think that could be quite. 수소 에너지는 기회다. 지금 현재 화석 연료는 석유를 가지고 있고 천연가스를 가지고 있는 국가에 의해서 전 세계 에너지 이제 패권이 이루어졌는데 이게 수소로 바뀌게 되면 산업화가 늦은 우리나라의 입장에서 보면 이거를 뒤엎을 수 있는 진짜 좋은 기회가 아닌가. 제주도는 수소에 관해 가장 적극적인 지자체 중 하나입니다. 해마다 그린 수소 글로벌 포럼을 개최하고 있기도 하죠. 올해 포럼에도 세계 에너지 전문가는 물론 수소 관계자들이 제주도로 모였습니다. 올해의 주제는 지속 가능한 청정 수소입니다. 그린 수소에 대한 관심이 높은 만큼 참석자들의 면면도 화려했는데요. 기조연설은 미국 최초의 국립연구소이자 에너지연구소인 아르곤 국립연구소의 부국장이 맡았습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시길 바랍니다. 안녕하세요. Good afternoon, everyone. Over the last dozen years or so, we've seen a dramatic decline in the use of coal. This has been offset by an increase in renewables and in the use of natural gas.
이번 포럼에서는 탄소 중립 실현을 위해 각 국가 간 협력의 중요성이 강조됐습니다. 전문가 입장에서 보는 한국의 수소 생태계는 어떨지 궁금합니다. I think that South Korea has done an excellent job in pilot demonstrations as a learning experience and as a way to de-risk the technology such that private industry can make judgments and investments to scale up the effort. So I commend what South Korea has done, particularly Jeju Island, and I think they're on a good path, a good trajectory. 제주도는 이미 재생에너지의 도시로 유명하죠. 사용 전력의 약 20% 정도를 풍력이나 태양광 발전과 같은 재생에너지로 생산하고 있습니다. 이런 환경은 수소 생산에 더할 나위 없이 좋은데요. 풍력단지와 멀지 않은 곳에 수소 생산 시설이 있습니다. 행원에 자리한 이 생산 시설에는 국내외 많은 관계자들이 찾아오는데요. 이게 바로 물을 사용해 수소를 만들어내는 수전해 스택입니다. 근처 행원 풍력 발전단지에서 나온 전력으로 그린 수소 생산과 더불어 저장 시스템 기술 개발이 이 프로젝트의 목표. 이게 바로 물에서 수소와 산소를 분리하는 장비, 수전해 스택이고요. 그렇게 생산된 수소를 저장하는 튜브 트레일러입니다. 튜브 트레일러를 싣고 향하는 곳은 인근 함덕의 수소 충전소. 제주도가 사업비 60억 원을 투입해 만들었습니다. 제주도에선 이미 실제 수소버스가 운행 중에 있죠. 이곳에선 시간당 수소버스 4대, 수소승용차 20대를 충전할 수 있습니다. 점차 지금 계속 늘어나는 지금 추세이며 지금 예비 버스도 지금 번호판 단계 이제 2대가 있다고 들었고 또 올해 내로 이제 20대까지 수소버스를 이제 증차하겠다고 이렇게 뭐 얘기는 들어서 아무래도 충전량 자체는 점차 늘어나지 않을까 싶습니다. 풍력 발전단지, 수소 생산지, 충전소가 한 자리에. 이처럼 생산과 공급이 한 단위로 묶이는 건 수소 생산의 기본적인 모델입니다. 그만큼 장점이 많다는 뜻이죠. I think competitive standing is something that is at the top of all of our minds for those of us who are looking at the hydrogen market. Obviously, green hydrogen is more expensive to produce, to store, to compress, as well as transport as well. So these are all important factors. There are a number of ways that we can try and minimize the costs associated with these different areas. For example, we can locate hydrogen and green hydrogen facilities close as possible to those industrial users. I think that's a very important part. 비용 절감과 함께 수소 생산에 있어 또 하나의 이슈는 바로 저장입니다. 여긴 중부 독일의 작센주. 원래 천연가스를 이용해 암모니아를 생산하던 이곳에는 에너지파크, 그러니까 공원이라는 이름이 붙어 있습니다. 공원처럼 에너지에 관련된 것을 모아놨다는 뜻인데요. 그 시작은 바로 풍력 발전 설비입니다. 독일 곳곳에서는 이런 풍력 발전소를 쉽게 볼 수 있는데요. 전체 전력 소비에서 재생에너지 비율이 50%가 넘습니다. 바람개비가 회전하면서 생긴 에너지를 발전기를 통해 전기로 전환시키는 게 풍력 발전의 원리입니다. 이 타워가 특징은 반은 콘크리트 타워고 그리고 위에 80m는 철 타워입니다. 콘크리트 타워 세워놓고 이걸로 힘을 줄여줄 맨 위에 걸쳐놓고 아래 걸쳐놓고 이걸 당겨줘요.
에너지파크에는 이렇게 에너지 관련 기술을 가진 기업들이 입주해 있는데요. 현재 약 10개 가까운 기업들이 컨소시엄 형태로 참여하고 있습니다. 보시다시피 이 사이트가 폭력에 좋은 사이트라서 기계 한 기에 독일 한 5천 가족이 사용할 수 있는 전기를 생산합니다. 그러니까 8개를 저희들이 설치했기 때문에 4만 가족을 이 단지로 전기를 공급할 수 있습니다. 최근 들어 이 에너지파크에 수소 생산 시설을 더하고 있는데요. 근처 산업공단에 공급할 계획입니다. 먼저 풍력 발전을 통해 전기를 만들고 그 전기를 통해 수소를 생산합니다. 생산된 수소는 지하 저장 시설에 보관하고요. 저장된 수소는 필요할 때마다 파이프라인을 통해 인근 산업시설과 충전소로 보내집니다. 에너지파크의 핵심은 암모니아 생산에서 수소 생산으로 바뀌고 있다는 것. 빠른 수소 공급을 위해 직통 파이프라인을 매립 중에 있습니다. Sie können dort die Enden der Pipeline sehen. Das nennt man Molchschleuse. Damit kann man die Pipeline inspizieren, warten. Aber die eigentliche Pipeline liegt unter der Erde und wird dann in diese Richtung, wenn Sie dort hinschauen, in die Chemieanlagen hinein transportiert. Das heißt, sie wird parallel zur Autobahn bis hin etwa 25 Kilometer bis zur Totalraffinerie geleitet. 파이프라인이 있다면 일일이 차량으로 이동하지 않아도 되니 비용이 많이 절감되겠죠? 또 하나 수소 생산 시설에 있어서 중요한 건 바로 저장소의 유무입니다. 생산된 수소를 튜브 트레일러에 저장하는 여타 생산 시설과 달리 에너지파크에서는 지하 깊숙이 대형 저장고를 팠습니다. 예전 소금 광산이 있던 자리입니다. Und in diesem Dom haben wir eine sehr große Höhe an Salz. Und dieses Salz ist besonders gut, um Gas darin zu speichern. Warum? Weil es sehr dicht ist. Also es ist gasdicht. Das ist die Besonderheit an dem Salz. Und dieser Wasserstoff ist dicht in diesem Salz eingeschlossen. Absolut dicht, sodass keine Verluste, auch über mehrere Jahre keine Verluste entstehen. 친환경 에너지인 재생에너지. 하지만 그 재생에너지의 단점 중 하나가 저장이 쉽지 않다는 것이었습니다. 필요할 때 마음대로 꺼내 쓸 수 없다는 것이었죠. 그 문제를 해결할 수 있는 대안으로 떠오른 것이 바로 수소. 그래서 저장 시설이 중요한 겁니다. Wasserstoff ist auch die einzige Möglichkeit, Energie saisonal zu speichern, über Jahre zum Beispiel. Das haben Sie in Bad Lauchstädt gesehen. Die Energie, die in dieser Salzkaverne in Bad Lauchstädt steckt, die kann niemals mit einer Batterie gespeichert werden. Nie über so lange Zeiträume. Batterien können Energie für 24 Stunden speichern. In Bad Lauchstädt können sie den Wasserstoff über Jahre speichern. Wasserstoff punktuell in bestimmten Industrieprozessen nutzen und wir werden ihn auch punktuell für die Energieversorgung, für die saisonale Energiespeicherung nutzen. 특히 독일에서는 북부 5개 지역이 수소 산업의 중심으로 불립니다. 그들은 HY5 그린 수소 이니셔티브라는 이름으로 공동 프로젝트를 시행 중입니다. 항구가 많아 이동에 유리하고 무엇보다 철강, 화학, 자동차 등 그린 수소 수요가 많은 산업군이 밀집한 것 역시 최적의 여건으로 꼽히고 있습니다. 이 같은 대규모 프로젝트의 목적은 단순히 탄소 중립에만 있는 건 아닙니다. 수소의 경쟁력, 한마디로 돈이 된다는 계산에서입니다. Unterstützen diese Projekte, um eben gerade den norddeutschen Raum auch wirtschaftlich sehr stark zu machen. Denn Windkraft und auch Photovoltaik, diese neuen Energieformen, bringen ja auch wirtschaftliches Potenzial mit in eine Region.
Sie müssen Windkraftanlagen bauen, das heißt, es braucht Firmen, die diese Windkraftanlagen produzieren. Sie brauchen Photovoltaik, also auch Firmen, die Photovoltaikmodule produzieren. Und damit kann man einen Raum sehr stark wirtschaftlich stärken, wenn man denn dort diese ganzen Anlagen installiert und aufbaut. Und dann den Transport ins Landesinnere oder vielleicht sogar europaweit in andere Länder, den Wasserstoffexport von da aus vorantreibt. 수소가 경쟁력 강화를 넘어 생존의 조건이 된 산업도 있습니다. 철강업이 그중 하나인데요. 어떻게 생산 과정에서 탄소 배출을 줄일 것인가? 철강업 역시 최근 탄소 중립이 절대적 화두입니다. 그 배경에는 탄소세 도입이 있습니다. 유럽연합이 탄소세를 도입하면 석유 관련 산업은 물론 철강, 자동차 등 제조업 전반이 타격을 입게 됩니다. 우리나라 주요 기업들 역시 어마어마한 탄소세를 부담해야 합니다. 수출의 비중이 높은 기업일수록 부담액도 더 커질 수밖에 없습니다. 탄소 중립이 생존의 조건이 된 이유입니다. 이제 가장 큰 고민은 이제 당초에 탄소 중립을 시작한 거는 국가의 NDC 목표인 탄소 배출량을 감축시키는 거에 있었습니다. 그렇지만 이제는 당면한 현실이 실질적으로 저희가 드려야 되는 고객사들인 글로벌 철강사들, 아니 글로벌 자동차사들, 그리고 친환경 에너지사에서 이러한 탄소 중립에 대한 저탄소 제품에 대한 요구사항이 굉장히 심화되고 있고요. 26년부터서는 실질적으로 그러한 제품에 대한 공급을 요구하고 있습니다. 기업은 지금 당면한 현실이 이걸 안 하면 시장에서 도태될 수밖에 없는 상황이 되고 있습니다. 그래서 국내 대표 철강사에서 개발 중인 기술이 바로 하이렉스입니다. 이곳 제철소에서는 올해 초 탄소 중립 조직을 확대 개편했습니다. 그 중심이 되는 부서가 바로 수소 환원 제철 공법인 하이렉스 추진반입니다. 이곳에서는 2030년까지 수소 환원 제철 생산을 위한 하이렉스 기술 개발 완료를 목표로 연구 개발을 지속할 계획입니다. 수소 환원 제철 공법을 이해하려면 우선 기존 고로 공법에 대해 알아야 합니다. 고로 조업은 석탄과 철광석을 고로에 사용하기 적합한 형태로 가공해 석탄이 철광석을 녹이면서 쇳물을 만드는 방식입니다. 이 과정에서 탄소가 발생하죠. 하지만 하이렉스에서는 고로 공법에서 탄소를 발생시키는 모든 공정을 수소와 전기를 이용하는 공법으로 대체하게 됩니다. 석탄을 쓰던 용융로를 전기 용융로로 바꾸고 여기에 환원가스로 수소를 쓰게 되면 탄소를 획기적으로 저감할 수 있습니다. 저희가 개발하고 있는 수소환원 제철 공법은 유독로에 수소가스를 활용하여 가루 형태의 철광석을 직접 환원철로 제조하고 이를 전기 용융로에서 녹여 쇳물을 제조하는 프로세스입니다. 저희의 수소환원 제철 공법의 유독로는 수소가스를 100% 사용하기 위한 조업 설계를 진행하고 있으며 현재 그룹사 차원에서도 저가의 수소를 공급할 수 있는 다양한 방법을 함께 고민하고 있습니다. 문제는 시간이 그리 많지 않다는 겁니다. EU, 유럽연합이 탄소세 적용을 선포한 2030년. 그 안에 많은 것들을 바꿔야 합니다. 사실 모든 철강사들이 준비를 EU의 CBAM이 26년을 기점으로 준비를 하고 있습니다. 그래서 26년에서부터서 28년 사이가 굉장히 준비하는 기간이 될 것 같고요. 그런 기간에 수소환원 제철뿐만 아니라 기술 개발, 인프라가 급격히 쏟아질 걸로 보이고 실제 경쟁은 28년부터 30년 사이에 될 걸로 봐집니다. 그런데 이제 30년이 넘어가면 준비 기간으로서는 좀 늦은 감이 있으리라고 판단하고 있습니다.
한국 경제에 있어 수출은 여전히 중요한 문제입니다. 이제는 수소가 수출에 있어서도 중요한 역할을 하게 됐습니다. Dass in Zukunft vielleicht nicht mehr entscheidend ist, wie viel Geld dieser Fernseher gekostet hat, sondern wie viel CO2 bei seiner Produktion entstanden ist. Und wenn in Zukunft der CO2-Fußabdruck vielleicht eines japanischen Fernsehers geringer ist als der eines koreanischen Fernsehers, dann kauft man vielleicht den japanischen Fernseher. Dann gibt es vielleicht ein Problem in Zukunft, die koreanischen Produkte, Autos, Handys, Fernseher oder auch Schiffe, die Korea so wunderbar produziert und für die ganze Welt herstellen kann, dass die vielleicht in Zukunft nicht mehr verkauft werden können. 수소회관에 가장 발빠르게 움직이는 건 자동차 업계입니다. 세상에 처음으로 수소차가 선을 보인 건 1966년. 정말 오래전이네요. 그땐 아예 수소 탱크를 차에 실었습니다. 수소버스가 등장한 건 1975년 프랑크푸르트 모터쇼에서였습니다. 하지만 이건 시험용이었습니다. 세계 최초로 양산 모델을 개발한 건 우리나라 자동차 회사입니다. 한국은 이후로 줄곧 수소차 개발에 있어 선도적 입지를 구축하고 있습니다. 수소 전기차는 긴 주행거리와 짧은 충전 시간이 그 특장점입니다. 고객 편의성 개선을 위해 승용차 및 상용차의 충전 시간을 단축할 수 있는 고속 수소 충전 방식 등의 지속된 기술 개발과 더불어 국제 표준화도 진행 중에 있습니다. 수소 전기차는 내연기관 자동차의 편의성과 배터리 전기차의 친환경성을 양립할 수 있는 차종으로서 잘 발전시켜 나간다면 향후 친환경 모빌리티의 패러다임을 바꿀 수도 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 수소차의 핵심 기술은 바로 연료 전지입니다. 출력은 높이면서 가격은 낮춰야 하는 게 현재 수소차가 당면한 숙제. 많은 자동차 기업들의 기술 개발 방향도 여기에 맞춰져 있습니다. 최근 들어 수소차 출시 열기가 뜨거운데요. 일본 대표 자동차 기업인 T사는 올해만 새로운 차종을 2개나 출시했습니다. 수소차 수출에 전력을 다하겠다는 뜻인데요. 완충 시간은 줄이고 주행 거리는 많이 늘어났습니다. 또 다른 자동차 기업인 독일 B사 역시 마찬가지. 이처럼 기술 개발 경쟁이 치열해진 데는 이유가 있습니다. 전 세계가 아직 새로운 신산업이다 보니까 인증이나 표준 이런 코드가 아직 만들어지질 않았습니다. 그런데 작년 말에 미국에서 갑자기 모든 전기자동차, 특히 연료전지 자동차의 부품에 대해서 다 국제적인 표준과 인증을 만들어야 된다고 주장을 했습니다. 국제적인 표준과 인증을 만든다는 것은 선진국의 기술은 도입이 되고 중진국이나 후진국의 기술은 저희가 탑다운 방식으로 해서 제거가 되겠습니다. 그래서 최고의 기술을 가진 연료전지 자동차 회사만이 살아남을 수 있습니다. 수소자동차 산업의 발전을 위해선 인프라 구축만큼 산업 간 협업도 중요합니다. 한 분야, 하나의 기술만으로는 성장하기 어려운 것이 수소산업입니다. 수소 전기차가 나왔을 때 전 세계에서 1등을 해본 적은 있지만 지속적으로 1등을 할 수 있을 거라고 생각은 안 합니다. 우리가 수출을 해야 되는데 그 나라에 인프라가 있어야 되거든요. 수소를 만들지도 않고 충전소가 없는데 우리가 팔 수 없는 거죠. 그럼 수소 전기차의 기술도 같이 공유를 해줘야 됩니다. 인프라도 같이 공유해줘야 되고 생산도 같이 해야 되고 각 나라에서 수소가 많이 만들어지고 인프라가 만들어져야지만 우리가 수소차를 팔 수 있는 거죠. 그래서 수소라는 산업을 할 때 혼자 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. 그래서 외국과 우리가 수소를 수입할 수도 있고 기술을 수출할 수도 있고 협력하면서 경쟁하면서 함께 만들어 가야지만 수소 사회가 올 것 같습니다.
기후 위기에서 지구를 구할 수 있는 방법이 수소라는 것에는 이제 크게 이견이 없습니다. 하지만 그냥 수소여서만은 안 됩니다. 청정 수소여야만 합니다. 수소의 종류에도 여러 가지가 있는데 청정 수소라 불리는 건 이 세 가지입니다. 천연가스에서 우리가 그 이산화탄소 배출량을 보면요, 수소 1kg당 한 10에서 11kg 정도 나옵니다. 청정 수소의 정의는 지금 각국마다 좀 인증 기준이 다르긴 한데 그거보다 적게 CO2가 나오는 건데, 뭐 유럽 같은 경우는 한 4kg 정도 나오는 그 이하를 청정 수소라고 정의 내리고요. 우리나라도 지금 아직 발표는 안 됐지만 그 정도 수준을 청정 수소라고 이제 얘기를 하게 될 겁니다. 블루 수소, 그린 수소, 핑크 수소 모두 다 청정 수소의 범주 안에 들어가게 됩니다. 그래서 그레이 수소 대비 이산화탄소 배출량이 줄어든 그런 부분을 다 우리는 청정 수소라고 얘기를 하고 있죠. 청정 수소는 지속 가능한 에너지 미래 및 기후 변화 대응뿐만 아니라 대한민국의 산업 경쟁력에도 매우 중요한 수단입니다. 미국, 유럽을 비롯한 선진국들은 기후 변화 대응의 일환으로 탄소 국경 조정 제도의 본격적인 도입을 준비하고 있습니다. 곧 시행될 탄소 국경 조정 제도에서 한국의 산업 경쟁력을 지켜나가는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 왜 수소의 종류가 중요하냐면 저마다의 생산 가격이 다르기 때문인데요. 가장 비싼 건 재생에너지를 사용하는 그린 수소, 블루 수소의 2배에 달합니다. 같은 청정 수소 안에서도 가격 경쟁력이 높은 건 핑크 수소입니다. 핑크 수소의 생산 가격은 그린 수소의 절반 정도. 그래서 청정 수소는 필요하지만 그린 수소의 가격이 부담스러운 나라들은 핑크 수소 생산에 나서고 있습니다. 프랑스, 스웨덴, 미국이 그 대표적인 국가들이죠. 작년 뉴욕주에 있는 9마일 포인트 원전에서 핑크 수소 생산이 시작됐습니다. 이건 미국 에너지부가 지원하는 원자력 수소 생산 지원 프로젝트 중 하나입니다. The official policy of the U.S. government and the Department of Energy is that it is across the board, looking at all different elements of hydrogen production. There are nuclear technologies that are being designed and developed, small modular reactors, for example, that may help improve the cost aspects. 가격 경쟁력과 더불어 청정 수소가 가져야 할 또 하나의 조건은 공급 안정성입니다. 또 하나 중요한 것은 바로 안정적인 공급인데 곧 다가올 2030년을 기준으로 예상되는 청정수소의 수요는 최소 80만 톤 수준입니다. 그 수요를 감당하면서 에너지 자립, 즉 에너지 해외 의존도를 낮추는 역할에 원자력 청정수소가 기여할 수 있습니다. 관건이 가격 경쟁력이라면 문제는 이겁니다. 그린 수소의 생산 가격을 어떻게 줄일 것인가? 성남 정수장에는 작은 수력 발전 설비가 갖춰져 있습니다. 이름 그대로 소수력 설비인데요. 소수력이란 작은 하천이나 폭포의 낙차를 이용한 발전 방식을 말합니다. 이 장비는 성남정수장에 설치되어 있는 제1 소수력 설비이고요. 네, 이 소수력 발전소에서 생산된 전기를 이용하여 수진의 설비로 보냄으로써 수진의 설비에서는 물을 전기 분해하여 수소를 만들어내는 것입니다. 정수장으로 들어오는 18톤의 물을 소수력 발전을 이용해 하루 188kg의 수소를 만들어냅니다. 이걸 튜브 트레일러에 저장해 인근 충전소로 공급하고 있습니다. 정수장 한켠에는 규모가 제법 큰 수소 생산 시설이 갖춰져 있는데요. 올해부터 본격적인 생산에 들어갑니다. 생산 설비의 핵심은 수전 해스텍. 600kW급 알칼라인 수전 해스텍인데 바로 이걸 통해 물이 수소와 산소로 분해됩니다.
상부에 보시는 부스바에서 재생에너지가 인입이 됩니다. 하부에 보시는 이 스테인리스 배관을 통해서 순수급으로 만들어진 물이 이 수준의 설비로 들어가게 됩니다. 그럼 수준의 설비에서는 이 물을 전기 분해를 하면서 깨끗한 청정수소를 만들게 됩니다. 만들어진 청정수소는 수소하고 산소를 분리해서 이 가스들이 부속 공정으로 넘어가는 그런 장치가 되겠습니다. 생산된 수소의 압력이 낮을 경우 수소 압력 완충 설비인 버퍼 탱크를 통해 압력을 높입니다. 그렇게 만들어진 수소가 여기에 저장되죠. 튜브 트레일러는 압축된 수소가스가 이 용기에 저장이 되게 되고 최대 저장 가능 용량은 400kg 정도가 됩니다. 그래서 튜브 트레일러가 저장된 수소가스는 인근의 성남 수소 충전소에 가서 수소 승용차에 공급하는 어떤 그런 전체적인 구조로 되어 있습니다. 정수장에 이 같은 설비가 구축된 건 생산 가격 절감이 가능해서입니다. 이미 정수된 물을 사용하기 때문에 정수 비용이 그만큼 줄어드는 거죠. 하천수나 지하수를 활용하는 데에 대비해서 정수된 물을 사용하게 되면 순수 또는 초순수급으로 만들 때 더 저렴한 비용으로 만들 수 있기 때문에 더 경제적으로 그린 수소를 생산할 수 있습니다. 생산 인프라가 갖춰지면 그린 수소의 가격도 내려가게 됩니다. 경쟁력을 갖추는 건 시간 문제란 얘기입니다. 수소도시라 불리는 가와사키시. 많은 시간과 비용을 수소 생산 인프라에 투자했는데요. 지하철역에까지 자립형 수소에너지 공급 시스템을 갖췄습니다. 항구 도시니만큼 운반선도 만들었고요. 공업단지에 자리한 한 화학공장. 이 공장에선 수소를 생산하는데요. 그런데 그 원료가 되는 것이 뜻밖에도 폐플라스틱입니다. 공업도시인 가와사키의 온실가스 배출량은 일본 내 1위. 그래서 시에서 적극적으로 수소 생산을 장려했는데요. 가정과 기업에서 배출되는 폐플라스틱을 수거해 소각하는 대신 가스화해서 수소를 만듭니다. 지역 순환형 수소 생산 모델입니다. 川崎市のその水素戦略に沿った形で、例えば東急レイホテル様への水素の供給であったり、JR 東日本様の燃料電池車両への水素供給であったり、こういう実証から実用段階に向けての水素供給ということも貢献できているかなという具合に思います。 가와사키시는 2013년 수소 전략 관련 부서를 따로 설립하고 수소 사업에 매진해 왔습니다. 일본을 넘어 세계적 수소 도시로 자리 잡겠다는 게 목표입니다.同じようなやっぱりこう産業エリアを抱えている都市にとってはやっぱり水素は重要なものになってくるんじゃないかなというふうに思っています。また世界に先駆けてこの水素の拠点が川崎市にできることによってこの産業エリアにとってこの重要なポジションをですね川崎臨海部が確保することにつながるというふうに思っていますし、この産業エリアのモデルケースに川崎臨海部がなることによって国際的なプレゼンスが高まっていくということにもつながるというふうに期待しています。 수소 허브로서의 정체성을 위해 달려가고 있는 또 하나의 도시, 제주도입니다. 제주도의 수소버스는 관심 있는 관광객들이 찾는 여행 상품의 하나로까지 발전했습니다. 탄소를 배출하지 않는 청정도시, 수소로 만들어진 도시라는 정체성이 관광 산업에까지 영향을 미친 거죠. 너무 좋은 것 같습니다. 일단 자연 경관도 너무 아름답고요. 청정 에너지가 이제 연료로 사용된다는 게 좀 신기하기도 하고 감회가 새롭습니다.
제주도 역시 국내를 넘어 글로벌 수소 허브를 꿈꾸고 있는데요. 그래서 수소 생산단지를 도내 2개 더 구축하고 수소버스 운행도 늘려갈 계획입니다. 여기에 수소 전문 기업을 유치, 수소 경제에 있어서도 앞서 나가겠다는 포부입니다. 이처럼 수소에 진심인 이유 뭘까요? 의지의 문제인데요. 문제는 속도를 더 내는 겁니다. 그리고 스케일을 더 키우는 겁니다. 속도를 키우고 그리고 규모를 더 키워서 조금이라도 일찍, 단 1시간, 단 하루라도 더 일찍 수소사회에 접근하는 것이다. 탄소 배출이 없는 관광이 되었을 때 미래 세대들도 제주를 계속 찾을 것이다. 그래야 제주 사회가 지속가능한 발전이 가능하다고 판단했던 겁니다. 지금까지 우리는 수소 사회는 너무 멀리 있다고만 생각했습니다. 탄소 없이 새로운 에너지를 만들어내는 일, 그건 이제 지구적 과제가 됐습니다. 수출도, 산업도, 경제도 지금 거대한 변화의 소용돌이 안에 있습니다. 새로운 사회와 경제에서 앞으로 나아가느냐, 뒤처지느냐, 살아남느냐, 아니냐, 그 절실한 생존의 문제. 그 문제의 중심엔 세상을 바꿀 에너지, 청정수소가 있습니다.